హైదరాబాద్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ హబ్గా మారుతుందన్నారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. ఇప్పటికే ప్రపంచ స్థాయి ఏరోస్పేస్ కంపెనీలు రాష్ట్రానికి తరలివచ్చాయన్నారు. డిఫెన్స్ రంగంలో దేశీయ కంపెనీలు తెలంగాణ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ కంపెనీల కోసం 7 ఇండస్ట్రియల్ పార్కులను కేటాయించామన్నారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. పారిశ్రామికంగా పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మారింది తెలంగాణ. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీల ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్గా హైదరాబాద్ ఎదుగుతోంది. ఐటీ రంగంలో ఇప్పటికే అగ్రస్థానంలో దూసుకుపోతున్న తెలంగాణ పారిశ్రామికంగా కూడా పురోగతి సాధిస్తోంది. మౌలిక వసతుల కల్పన, సౌకర్యాలను ప్రభుత్వం కల్పించడంతో దేశ విదేశీ కంపెనీలు రాష్ట్రానికి క్యూ కడుతున్నాయని తెలిపారు అధికారులు. హైదరాబాద్ ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ హబ్గా మారుతోంది. ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎకోసిస్టమ్ ని సృష్టించిందన్నారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ రంగాల్లో ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా 7 ఇండస్ట్రియల్ పార్కులని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దేశ విదేశీ ఏరోస్పేస్ కంపెనీలు రాష్ట్రానికి తరలివచ్చాయి. బోయింగ్, లాక్హీడ్ మార్టిన్, జీఈ ఏవియేషన్, సాఫ్రాన్, ఎల్బిట్ సిస్టమ్స్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయన్నారు శ్రీధర్ బాబు. I see aerospace as one of the great opportunities before Hyderabad, for Telangana and ultimately for India. And in this scheme of things, the theme of India's today's conference, changing scenario in aerospace, R&D, manufacturing and certification, almost feels like the flight plan for the great aerospace mission. The real question is, can Hyderabad and this state of Telangana and our India become one of the places from which the future of aerospace can be shaped? టాటా, కళ్యాణి, బీడీఎల్, స్కైరూట్ వంటి దేశీయ కంపెనీలు కూడా రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేశాయన్నారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ రంగాల్లో పరికరాలను తయారు చేస్తున్నాయని తెలిపారు. అపాచీ హెలికాప్టర్ ప్రధాన భాగాలు, F-16 ఫైటర్ జెట్ వింగ్స్ ను ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నారని తెలిపారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. Practice into action. Past 60 to 70 years, I can still claim that the institutions like DRDA, DRDO, or BDL, or Midani, or HAL, just imagine the forethought or the great vision of the policymakers, the implementers. Then they have come all the way here to put it Hyderabad as a central place, as told by Mr. Saras ji and Mr. Satish Reddy over here. And this has created the great and vibrant ecosystem over here. The existence of 1500 to 1600 MSMEs is the result of the vision of the forefathers who have put these great institutions over here, and that has resulted. I think we have been looking at aerospace sector as a capability demonstration till now. Look at space or even defense or aircraft or any other sector. We were only trying to at least match with that others did in this sector for many years. The time has now come to go to the next level. What is that is stopping us to go to the next level is scale and the ability to manufacture in large numbers, so that we can actually serve this sector, create large scale businesses and applications coming out of it. I think this is where the aerospace society community can really play a very important role. హైదరాబాద్ లో 1500 చిన్న, మధ్య తరహా ఏరో కంపెనీలు ఉన్నాయన్నారు ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ సతీష్ రెడ్డి. రక్షణ శాఖకు ఉపయోగపడే ఏరో స్ట్రక్చర్స్, ఇంజిన్, రాడార్ సిస్టమ్స్ తో పాటు హెలికాప్టర్లు, విమానాల పరికరాలను తయారు చేస్తారని తెలిపారు. ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ రంగాల్లో మానవ వనరుల కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ నెలకొల్పేందుకు కృషి చేస్తోందన్నారు సతీష్ రెడ్డి. I like to congratulate the Hyderabad chapter of Aeronautical Society of India for taking this initiative, coming forward to conduct the 74th AGM of Aeronautical Society of India. I'd like to tell Dr. Sridhar Babu that the Aeronautical Society of India has been doing extensive job in promoting the aeronautics in the country, and today it is so much happening in the state of Telangana and Hyderabad. So many industries. We have more than about 700-800 industries here working, and I am almost sure that the products which are being designed and developed here
or almost about 1 lakh crores production what is happening here in this country out of the Aeronautical Society of India. హైదరాబాద్ 1960 నుంచి మిసైల్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియాగా కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ డిఆర్డీఓకు చెందిన డజన్కు పైగా ల్యాబ్లు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన టీఎస్ఐ పాస్, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలతో సిటీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వరల్డ్ టాప్ కంపెనీలు వస్తున్నాయన్నారు అధికారులు. హైదరాబాద్ బాగలింగంపల్లిలోని అంబేద్కర్ జూనియర్ కాలేజీ విద్యార్థులు మరోసారి అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో అత్యధిక మంది విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించారు. దాదాపు 90% మందికి పైగా విద్యార్థులు స్టేట్ ర్యాంకులు సాధించారని తెలిపారు కాలేజీ యాజమాన్యం. అంబేద్కర్ కాలేజ్ విద్యార్థులు అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ప్రిన్సిపల్ భారతి. ప్రతిభ ఉన్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 90% కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి సెకండ్ ఇయర్లో ఉచితంగా చదవడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నామన్నారు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో 90% కంటే ఎక్కువ సాధించిన వారికి డిగ్రీ విద్యను కూడా ఉచితంగా అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ విధానం పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు ప్రిన్సిపల్ భారతి. ఇక్కడ చదువుతున్న పిల్లల యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులందరికీ, అంటే 90% ఎబోవ్ వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉచిత విద్యను అందజేస్తారు. అట్లాగే సెకండ్ ఇయర్లో మంచి మార్కులతో పాస్ అయిన విద్యార్థులందరికీ డిగ్రీ కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఇటువంటి లక్ష్యము ఈ స్టేట్లో ఎక్కడా లేదండి. ఇది వారి యొక్క ఆశయంగా నడిపిస్తున్నారు. కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు 90% పేదవాళ్ళే. సో అట్లాంటి పిల్లలకు విద్యను అందించడం ముఖ్య లక్ష్యంగా తీసుకున్నటువంటి మా మేనేజ్మెంట్ యొక్క లక్ష్యంలో భాగంగా మేము పనిచేస్తున్నాం. అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థులకు మార్కులతో పాటు విలువలతో కూడిన విద్యను అందిస్తున్నామని తెలిపారు ప్రిన్సిపల్. విద్యార్థుల్లో ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసేలా ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నామన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన పిల్లలు ఎక్కువగా చదువుతున్నందున వారి కలలను సాకారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని తెలిపారు. మా కాలేజ్ ప్రధానంగా వెనుకబడిన తరగతుల నుంచి విద్యార్థులు ప్రధానంగా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఈ వచ్చిన విద్యార్థులకు ఏదైతే ఈ కాలేజ్ పేరులోనే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ మేనేజ్మెంట్ ఇట్లా కాగా వెంకటస్వామి వారి కుటుంబ సభ్యులతోని చాలా ప్రధానంగా, అంటే సరోజ మేడం కావచ్చు, ఆ మేనేజ్మెంట్ త్రూ వచ్చిన ఏ స్టూడెంట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొన్ని లక్షల్లో ఫీజు కట్టి ప్రైవేట్ కాలేజీలలో ఇవ్వలేని విద్యని చాలా తక్కువ ఫీజుతో అన్ని ఫెసిలిటీస్, గ్రౌండు, స్పోర్ట్స్, దాంతోపాటు ఎన్సీసీ ఇస్తూ రాష్ట్ర స్థాయిలో ర్యాంకులు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జూనియర్ కాలేజ్ పేద విద్యార్థుల కోసం ఎప్పటికీ ఉంటుంది, అదేవిధంగా పనిచేస్తూ ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాం. ఇంటర్మీడియట్ లో మంచి మార్కులు సాధించినందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు అంబేద్కర్ విద్యార్థులు. స్టేట్ ర్యాంకులు సాధించడం గర్వంగా ఉందని, తమ తల్లిదండ్రుల ఆశలను నెరవేర్చుతామన్నారు. కాలేజీ యాజమాన్యం తమ టాలెంట్ ని గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తోందని తెలిపారు విద్యార్థులు. మంచి ఫలితాలు, ఉచిత విద్య, విలువలతో కూడిన బోధన అంబేద్కర్ జూనియర్ కాలేజీని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుందన్నారు విద్యార్థులు. ఇంటర్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాను. సో ఈ కాలేజ్ అన్ని విధాలుగా పిల్లలను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంది, లైక్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ ఇయర్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నందుకు, ఫస్ట్ ఇయర్లో ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నందుకు నాకు సెకండ్ ఇయర్లో అసలు ఫీజు రెసిగ్నేషన్ జరగడం అనేది జరిగింది. సో నేను నియర్లీ 2 years ఫీజు లేకుండానే చదువుకున్నాను. సో బికాజ్ మంచి చదువుకునే పిల్లలకు ఈ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఈ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో స్టేట్ ర్యాంక్ సాధించాను. ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా నాకు చాలా బాగా మార్క్స్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మేడం చాలా సపోర్ట్ చేశారు, మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ చాలా బాగా చెప్తారు. సో నాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో బాగా వచ్చడం వల్ల సెకండ్ ఇయర్లో కూడా స్టేట్ ర్యాంక్ సాధించడం వల్ల 90% కంటే ఎక్కువ వచ్చినందుకు వాళ్ళే ఫీజు కట్టుకున్నారు. సో ఈ కాలేజ్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది, లైక్ స్పోర్ట్స్ గురించి కానీ లైక్ వేరే అదర్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ అన్నీ మనకి మంచిగా ఉంటాయి. నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి టోటల్గా 97% వచ్చింది. ఎక్కడ ఎంత పెద్ద కార్పొరేట్ కాలేజ్కి వెళ్ళినా ఇటువంటి సపోర్ట్ అయితే ఎక్కడ లభించదు. ఇంకా ఇటువంటి వాతావరణం అయితే అసలు ఎక్కడ లభించదు. ఇక్కడ మేనేజ్మెంటు, ఈ ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే చెప్పలేకపోతాం. ఎంత మీరు ఇప్పుడు లైక్
ఫస్ట్ ఇయర్లో గిన 90% అబోవ్ స్కోర్ చేయగలిగితే సెకండ్ ఇయర్ మనకి ఫ్రీ ఇస్తారు సీట్. ఎంసెట్ కోచింగ్ కూడా ఫ్రీ ఇస్తుండ్రు. ఫైనాన్షియల్ వీక్గా ఉంటే మేనేజ్మెంట్ ముందుకు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్లో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులను అభినందించింది అంబేద్కర్ కాలేజ్ యాజమాన్యం. వేసవి రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతామని తెలిపారు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు. వేసవి సెలవుల సందర్భంగా పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారి సంఖ్య పెరుగుతుందన్నారు. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు స్పెషల్ ట్రైన్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రత్యేక రైళ్లలో అదనపు ఛార్జీలు ఉంటాయంటున్న సిపిఆర్ఓ శ్రీధర్తో హరిత ఫేస్ టు ఫేస్. సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తున్నాయంటే చాలు టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. దాంతోపాటు పుణ్యక్షేత్రాలకు కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా సమ్మర్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ని అనౌన్స్ చేశారు. ఏ మార్గంలో ఈ ట్రైన్లకు డిమాండ్ ఉంది, దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం సమ్మర్ సీజన్లో ఎన్ని ట్రైన్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సిపిఆర్ఓ శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు. సార్, ముఖ్యంగా సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలా వరకు కూడా టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా మన దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ పరిధిలో కావచ్చు, వివిధ జోన్లకు ఎన్ని ట్రైన్స్ ఆపరేట్ అవుతున్నాయి? అదే సమ్మర్ స్పెషల్స్ అంటే గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తూ ఉంటే పెద్ద మొత్తంలో స్పెషల్ ట్రైన్స్ను అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన రోలింగ్ స్టాక్ని కానీ, కొత్త కోచెస్ అవైలబిలిటీ కానీ భారీ మొత్తంలో లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. గత సంవత్సరం సమ్మర్లో అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 నెలల్లో దాదాపు 2000కు పైగా స్పెషల్ ట్రైన్స్ రన్ చేశాము. ఈసారి కూడా అంతకు మించి రన్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి దాదాపు 900కు పైగా స్పెషల్ ట్రైన్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా చాలా స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ఇయర్ కూడా రన్ అయ్యే స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి కొన్ని పర్టికులర్ డెస్టినేషన్స్కి. సో ఎక్కడైతే బాగా పాపులారిటీ ఉండి రెగ్యులర్గా రన్ అవుతున్నాయో అలాంటి దాదాపు ఒక 30 వరకు స్పెషల్ ట్రైన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని త్వరలోనే రెగ్యులరైజ్ చేయబోతూ ఉన్నాము. సో ప్రయాణికులకు ఏదైతే అదనపు భారం ఉండేదో స్పెషల్ ఛార్జెస్ అన్నది ఈ రెగ్యులర్ ట్రైన్స్కు ఉండదు. సో అలా 30 జతల ట్రైన్స్ని రెగ్యులర్ చేయబోతూ ఉన్నాం. ఆల్రెడీ అంటే లింగంపల్లి టు కాకినాడ, చెర్లపల్లి టు నర్సాపూర్ టు తిరుపతి, ఇలా కొన్ని స్పెషల్ ట్రైన్స్ని ఆల్రెడీ నోటిఫై చేయడం కూడా జరిగింది రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ లాగా. మిగతా దాదాపు 26-27 పేర్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ వాటిని కూడా త్వరలోనే రాబోయే వారం 10 రోజుల్లో వాటిని కూడా అనౌన్స్ చేస్తాము. సో అవి స్పెషల్ ట్రైన్స్ లాగా కాకుండా రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ లాగా అంటే త్రూ అవుట్ ఇయర్ విత్ సర్టెనిటీ రన్ అయ్యేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది కాకుండా కూడా నార్మల్గా ఏవైతే స్పెషల్ ట్రైన్స్ రెగ్యులర్గా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఏదైతే రెగ్యులరైజేషన్ చేసే ప్రక్రియలో పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా స్పెషల్ ట్రైన్స్ త్రూ అవుట్ సమ్మర్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు. సో వీటిని వర్కౌట్ చేసి దాదాపు అంటే జూన్ ఎండింగ్ వరకు కూడా సమ్మర్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ని అనౌన్స్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సార్, ముఖ్యంగా ఈ కీలక మార్గాలు మనకు తిరుపతి కావచ్చు, వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళే రూట్లు కూడా ఈ టైంలో బిజీగా ఉంటాయి కదా, ఎటువైపు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు? అదే అంటే మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో అయితే ముఖ్యంగా తిరుపతికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. అలాగే షిరిడి వైపు ఉంటుంది, తిరువన్మలై అరుణాచలం వైపు ఉంటుంది. సో వీటికి రెగ్యులర్గా కూడా స్పెషల్ ట్రైన్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీంతో పాటే మనకు అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి ఎక్కువ మొత్తంలో మనకు అంటే బెంగాల్ వైపు, బీహార్ వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు పెద్ద మొత్తంలో ఉంటారు కాబట్టి అటు హౌరాకు కావచ్చు, సాంత్రగాచి కావచ్చు, షాలిమార్ కావచ్చు, వీటికి స్పెషల్ ట్రైన్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఇటు గోరఖ్పూర్, పాట్నా, ధన్బాద్ ఇటువైపు కూడా స్పెషల్ ట్రైన్స్ చేస్తున్నాం. దీంతోపాటు సౌత్లో అంటే బెంగళూరు వైపు, చెన్నై వైపు, అలాగే బాంబే, ఇటు జైపూర్, గంగానగర్, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, సో వీటిని కనెక్ట్ చేస్తూ కూడా చాలా స్పెషల్ ట్రైన్స్ని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. సార్, ఇప్పటికీ టూరిస్ట్ ప్రాంతాల అనగానే భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ కూడా మీరు ఆపరేట్ చేస్తుంటారు కదా, ఈ సంవత్సరం భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ ప్యాకేజెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ బుకింగ్స్? దానికి సంబంధించి ఈ మధ్యకాలంలో ఏమన్నా స్పెషల్గా నడిపే అవకాశం ఉందా? అదే భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్స్ అంటే రెగ్యులర్గా దాదాపు ఇప్పటి వరకు 35 టూర్ ప్యాకేజెస్ భారత్ గౌరవ్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. దాదాపు ప్రతి ప్యాకేజ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ డిమాండ్తోని, ఫుల్ ఆక్యుపెన్స్తో రన్ అవుతూ ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలోనే సౌత్ ఇండియా టూర్ ప్యాకేజ్ అని ఈ అరుణాచలం, మదురై, అరుణాచలం, అలాగే రామేశ్వరం, తంజావూర్, శ్రీరంగం, అలాగే తిరువనంతపురం, వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తూ అది రీసెంట్గా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసాం. వీటితో పాటు భారత్ గౌరవ్ ప్యాకేజెస్ వచ్చేసి ఇటు వెస్ట్ సైడ్ అంటే
గుజరాత్ వైపు ఉన్న ఏదైతే ఉన్నాయో టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నిటిని కూడా కనెక్ట్ చేస్తూ ఆ ప్యాకేజ్ ఉంది. అలాగే జ్యోతిర్లింగాలను కనెక్ట్ చేస్తూ మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ ఇక్కడున్న వాటిని కనెక్ట్ చేస్తూ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అలాగే అయోధ్య, కాశీ అటువైపు కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్లా అన్ని ప్యాకేజెస్ కూడా రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ మంత్ 1 or 2 ప్యాకేజెస్ మేము చేస్తూ ఉన్నాం. అన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఫుల్ ఆక్యుపెన్స్తో రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. సార్, ముఖ్యంగా సమ్మర్ సీజన్ అంటే చాలు ఏసీ కోచ్లకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది కదా, దానికి సంబంధించి మీరు ఎక్కువ కోచ్లను యాడ్ చేయడం కానీ దానికి సంబంధించిన వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎట్లా ఉంది సార్? అదే అంటే సమ్మర్ అంటే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చూస్తే ఏసీకి డిమాండ్ చాలా పెరుగుతూ ఉంది. సో దాన్ని అనుసరించే చాలా ట్రైన్స్లో ఏసీ కోచెస్ని ఎన్హాన్స్ చేయడం, ఎక్కడైతే మనకు వీలుందో కోచ్ అటాచ్ చేసేందుకు వాటిల్లో ఏసీ కోచెస్ని కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో అటాచ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాటితో పాటే అంటే నాన్ ఏసీ వాళ్ళకు కూడా డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బీహార్, యూపీ అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్ వైపు కూడా చాలా అంటే ఎన్ని ట్రైన్లు రన్ చేసినా కూడా డిమాండ్ ఉంటుంది. వాటికి స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అనౌన్స్ చేసాం. వాటితో పాటు ఈ మధ్య కాలంలో అమృత్ భారత్ ట్రైన్స్ కూడా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇటు తిరువనంతపురం కావచ్చు, లేదంటే షాలిమార్కు అయి ఉండొచ్చు, అటు ముజఫర్పూర్, ఇలా కొత్త అమృత్ భారత్ ట్రైన్స్ కూడా అడిషనల్గా రావడం జరిగింది. వీటితో పాటు దాదాపు 5 జతల వందే భారత్ ట్రైన్లు హైదరాబాద్ నుంచే ఇటు వైజాగ్, నాగ్పూర్, బెంగళూరు, తిరుపతి ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ అది ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉండే ట్రైన్సే. సమ్మర్లో అయితే ఫుల్ ఆక్యుపెన్స్తో రన్ అవుతాయి, పూర్తి ఏసీ ట్రైన్ కాబట్టి. ఇటు ప్రయాణికుల మీద కూడా అధిక టికెట్ ధరలను తగ్గించే అవకాశం ఉంటున్నట్లు సౌత్ సెంట్రల్ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ శ్యామ్తో హరిత, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్. అక్షయ తృతీయ పండుగ సందర్భంగా బంగారు, వజ్ర ఆభరణాలపై తగ్గింపు ధరలను అందిస్తుంది కూకట్పల్లిలోని తనిష్క్ జ్యువెలరీ. రియల్ జెమ్స్ స్టోన్తో రూపొందించిన కలెక్షన్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తనిష్క్ జ్యువెలరీ వ్యూస్ పేరుతో కలర్ఫుల్, లైట్ వెయిట్ నెక్లెస్లు, ఇయర్ రింగ్స్, బ్యాంగిల్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మహిళల అభిరుచులకు తగ్గట్టు ఆభరణాలను రూపొందించామన్నారు తనిష్క్ రీజనల్ బిజినెస్ మేనేజర్ వాసుదేవరాజ్. What's special this Akshaya Tritiya in Tanishq is about Tanishq Hues. So it's a new gemstone collection that we have launched. It's totally different from whatever products that customers have seen. So usually we launch collection in the traditional and in the occasion space, but this collection Tanishq Hues is really different in terms of we have used natural gemstones of different colors, and each design is a statement itself. In a sense, we are trying to use color stones or gemstones is what we call natural gemstones, which speak about the color, which speak about customers who wants to express themselves and what modern Indian woman loves it. So that is what this collection is about. We have more than 100 plus designs that we have launched this Akshaya Tritiya, and we have used natural gemstones, 100% natural gemstones. Usually customers, when it comes to gemstones, we know about ruby, we know about emerald, but what speciality in this collection is we have used gemstones which customers would have not heard. For example, we have used Russian emeralds, we have used tanzanites, we have used tourmalines, we have used citrines. Each color stone is of a different color, and each one tells a different character of whatever we have used in the product. So it's very, very special collection for this Akshaya Tritiya. It is very light in weight, it is not very heavy, so it can be used across occasions, because certain collections can be used only in wedding or functions, but this is a very affordable lightweight collection, can be used across occasion, and it is more about women who wants to seek design, not about moving slightly from investment. But gold, of course, it is there in the investment line, but still looking for a more progressive Indian modern woman who wants design in their everyday life. Customers usually used to buy ruby and emerald. It's been very predominant in Andhra and Telangana, but this is a new category that we have introduced in Tanishq. None of other jewelers might have these different color stones, so we are creating a category,
and we want women to indulge in those products. So I think it's very exciting for customers to experiment these kind of jewelries which are really, really different for the Indian women. Generally our target customers in Tanishq is Indian women, married women, and also we have also everyday jewelry, so right from 18 years till up to maybe 40 plus working women, housewives. So there is no any specific target. I think mostly these are towards every occasion. It is not only towards wedding or this one. Customers can wear it for a reception, customer can wear it for a kitty party, customer can wear it for a birthday. They can wear it for any occasion. So there is no specific target or women. So it is across all age groups. This collection is aimed at. ఏపీ గుంటూరులోని మాస్టర్ మైండ్స్ జూనియర్ కాలేజీ ఎంఈసీ విద్యార్థులు అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించారని తెలిపారు ఆ సంస్థ నిర్వాహకులు. ఫస్ట్ ఇయర్లోని 5 విద్యార్థులు 500 మార్కులకు గాను 496 మార్కులు సాధించారన్నారు. 320 మంది విద్యార్థులకు 490 కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయని చెప్పారు. సీనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థి గీతిక 984 మార్కులు సాధించారని తెలిపారు. విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులను అభినందించింది మాస్టర్ మైండ్స్ యాజమాన్యం. మాస్టర్ మైండ్స్ అంటే ఎంఈసి అని నిరూపించే ఫలితాలు మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యార్థులు మాకు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఏప్రిల్ 15, 2026 వచ్చినటువంటి ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ఎంఈసి ఫలితాలలో జూనియర్ ఇంటర్లో 500 మార్కులకు గాను 496 మార్క్స్ 5 విద్యార్థులకు రావడం జరిగింది. ఇవి స్టేట్లోనే హైయెస్ట్ మార్క్స్ 496, అది 5 విద్యార్థులకు మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యార్థులకు రావడం జరిగింది. 500 మార్కులకు గాను 450 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు సుమారుగా 2000 మంది మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యార్థులు ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళందరినీ టాపర్స్ అనొచ్చు, 2000 మంది. అలానే రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి 10 స్థానాలలో 580 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి 20 స్థానాలలో 1161 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. సో రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి 10 స్థానాలలో 580 మంది విద్యార్థులు ఒక విద్యా సంస్థ మాస్టర్ మైండ్స్ నుంచి ఉన్నారంటే మాస్టర్ మైండ్స్కి ఎంఈసీలో ఉన్న లీడర్షిప్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక సీనియర్ ఇంటర్ ఫలితాలలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మార్కులైనటువంటి 984 మార్క్స్ మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యార్థి సాధించడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా 950 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు, అంటే 95% మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు సుమారుగా 457 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అండ్ రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి 10 స్థానాలలో సీనియర్ ఇంటర్లో ఉన్న విద్యార్థులు 61 మంది, మొదటి 20 స్థానాలలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థులు ఎంఈసీ విద్యార్థులు 214 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. సుమారుగా మాస్టర్ మైండ్స్లో టాపర్స్గా ఉన్న వాళ్ళే 3000 మంది ఉన్నారంటే ఎంఈసీలో మాస్టర్ మైండ్స్కి ఉన్నటువంటి పట్టు ఏంటో ఒకసారి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఎంఈసీతో పాటు ప్యారలల్గా సిఏ ఫౌండేషన్ కూడా చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు. ఇలాంటి సక్సెస్కి కారణమైనటువంటి మా స్టూడెంట్స్, మా సిబ్బంది, స్టూడెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్కి మనస్ఫూర్తిగా మాస్టర్ మైండ్స్ యాజమాన్యం తరఫున నేను నమస్కారాలు అలానే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఆధ్యాత్మిక బాట పట్టారు. హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారిని సందర్శించారు. జట్టు సభ్యులతో కలిసి వచ్చిన అభిషేక్ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రాబోయే మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలని మొక్కుకున్నారు. బల్కంపేట రేణుకెల్లమ్మ ఆలయం క్రికెట్ అభిమానుల కోలాహలంతో నిండిపోయింది. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ అభిషేక్ శర్మ ఆలయానికి రావడంతో భక్తులు, అభిమానులు ఆయనను చూసేందుకు ఎగబడ్డారు. ఈ సీజన్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేస్తోంది. ఇదే జోరును కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ ప్రత్యేక పూజలు చేసింది ఆరెంజ్ ఆర్మీ. ఎస్ఆర్హెచ్ టీం సభ్యులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి వేదాశీర్వచనం చేశారు ఆలయ అర్చకులు. నగరంలో రౌడీ షీటర్ల కదలికలపై నిఘా ఉంచామన్నారు సిపి సజ్జనార్. అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో అత్యాధునిక డ్రగ్ డిటెక్షన్ కిట్లు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. సికింద్రాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్లోని డి అడిక్షన్ సెంటర్ను సందర్శించారు సిపి. ఇటీవల డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడిన రౌడీ షీటర్లతో మాట్లాడారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి,
వ్యసనం నుంచి బయటపడేందుకు తీసుకున్న చర్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం 35 మందికి గాంధీలో ట్రీట్మెంట్ కొనసాగుతుందని, మిగతా వారికి ఇతర కేంద్రాల్లో కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తున్నామని చెప్పారు సిపి సజ్జనార్. రాత్రి వేళల్లో అనుమానాస్పదంగా తిరిగే వ్యక్తులకు, ముఖ్యంగా యువతకు ఖచ్చితంగా డ్రగ్ టెస్టులు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించామన్నారు సజ్జనార్. ఈగల్ ఫోర్స్ డైరెక్టర్ సందీప్ శాండిలియా ప్రతిపాదనలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 35 డీ అడిక్షన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు కావడం దేశానికి ఆదర్శమన్నారు సిపి. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వ చారిత్రాత్మక నిర్ణయమని చెప్పారు. హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో రోబో రిసెప్షనిస్ట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రోగి ఏ డీటెయిల్స్ అడిగినా సులువుగా చెప్పేస్తుంది. ఏ విభాగం ఎక్కడుందో, ఏ డాక్టర్ ఎప్పుడుంటారు, ఏ పరీక్ష ఎక్కడ చేస్తారు, ఇలా ప్రతి అంశాన్ని రోగులు, వారి బంధువులకు వివరిస్తుంది రోబో. ఎంతమంది ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా ఓపిగ్గా సమాధానమిస్తుంది రోబో. పేదల కార్పొరేట్ హాస్పిటల్గా పేరున్న పంజాగుట్ట నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో 37 విభాగాల్లో సేవలందుతున్నాయి. నిత్యం ఓపీ కోసమే 4000 మంది రోగులు వస్తూ ఉంటారు. చాలా మందికి ఏ విభాగం ఎక్కడుందో, వైద్య పరీక్షలు ఎక్కడ చేస్తారో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన నిమ్స్ డైరెక్టర్ బీరప్ప ఓ ప్రైవేట్ సంస్థ సహకారంతో రోబో సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. రిసెప్షనిస్ట్ వేషధారణతో ఉన్న రోబో రోగులకు వివరాలు చెబుతుందన్నారు కంపెనీ ప్రతినిధులు. నేను జైట్స్ కంపెనీ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. మార్కెటింగ్ డివిజన్ నుంచి నేనున్నాను. సో మేము కొత్తగా ఈ టెక్నాలజీ, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటూ పేషెంట్స్కి ఉపయోగపడాలని, ఎందుకంటే మన నిమ్స్ హాస్పిటల్లో క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ. అందు గురించి ఈ ఆలోచన వచ్చి డైరెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేస్తే ఆయన కూడా పూర్తిగా సహకరించి ఇమీడియట్గా మీరు ఏమైనా చేయగలిగితే, ఇది 6 నెలల కష్టం అండి. మేము లాస్ట్ 6 months నుంచి హాస్పిటల్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాయిసెస్ వస్తాయి, ఎలాంటి జెండరు, మేలు, ఫీమేలు, వాళ్ళ తాలూకా డేటా కూడా ఇది గ్యాదర్ చేసి మనకి ఇస్తుందండి. హాస్పిటల్లో ఎంతమంది విజిటర్స్ ఉన్నారు, ఫీమేల్ ఎంతమంది, మేల్ ఎంతమంది. రోబోకు ఎదురుగా నిలబడి అడిగితే వెంటనే నా పేరు ప్రియా, నేను మీకు ఏ విధంగా సాయపడగలను అంటూ పలకరిస్తుంది. అవతలి వ్యక్తి హాస్పిటల్కు సంబంధించి అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని చెబుతుంది రోబో. అనారోగ్య సమస్యను చెబితే ఏ విభాగం వైద్యుణ్ణి కలవాలో కూడా సూచిస్తుంది. హాస్పిటల్కి వచ్చిన పేషెంట్స్ రోబో చెప్పే సమాధానాలు విని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. నమస్తే, నేను ప్రియా, మీ హాస్పిటల్ రిసెప్షన్ సహాయకురాలు. మీకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించడంలో నేను సహాయం చేస్తాను. దయచేసి ఒక క్షణం వేచి ఉండండి. నేను మీకోసం సమాచారం చూస్తున్నాను. కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిట్ గేట్ సర్కిల్ దగ్గరలో ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో రూమ్ నంబర్స్ 9, 10లో ఉంది. మీరు ఉదయం 7:30 టు 8 గంటలకు ఓపీడీ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్కి వెళ్ళి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అపాయింట్మెంట్స్ డెస్క్కి కాల్ చేయవచ్చు. రోబో చెప్పిన ప్రకారం విభాగాలకు వెళ్లి వైద్యం చేయించుకున్నామని తెలిపారు రోగులు. వైద్య విభాగాలుండే ఫ్లోర్స్, వైద్యులు అందుబాటులో ఉండే టైమింగ్స్, పరీక్షలు ఏ అంతస్తుల్లో ఏ రూమ్ నంబర్లో చేస్తారో ఓపీ టైమింగ్స్ కూడా వివరిస్తుంది రోబో. అన్నీ కరెక్ట్గా రోబో చెప్పడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రోగులు. ఇక్కడ కిందకు వచ్చి నాకు రోబో మేటిక్ ఉందని చూస్తూ వచ్చాం. ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బాగుంది, బాగా ఆన్సర్ చెప్తుంది. మేము బ్లడ్ టెస్ట్లు ఎక్కడని అడిగాము, చెప్పారు. రూమ్ నెంబర్ 8, కౌంటర్ నెంబర్ 8కి వెళ్ళమన్నారు. నెక్స్ట్ ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అడిగితే బ్లాక్లో 2nd ఫ్లోర్కి వెళ్ళమని చెప్పారు. బాగుంది, ఈ పద్ధతి చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నిమ్స్ హాస్పిటల్కు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోతే ఇక్కడ ఏఐ రోబోట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే పర్ఫెక్ట్గా ఏ బిల్డింగ్లో, ఏ బ్లాక్లో, ఏ రూమ్ నెంబర్తో అన్ని సహా వివరంగా చెప్తుంది. సో ఈజీ ప్రాసెస్ అది. నేను యాక్చువల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ గురించి ఏ రూమ్ నెంబరు ఏ బ్లాక్లో ఉందని చెప్పాను. బ్లాక్ నెంబర్తో సహా, రూమ్ నెంబర్తో సహా అన్ని వివరంగా క్లుప్తంగా చెప్తుంది. సో ఇట్స్ రియలీ నైస్. ఇంకా తర్వాత నేను అనస్థీషియా గురించి అడిగాను, ఇంకా వేరే వివరాలు అడిగాను. సో పర్ఫెక్ట్గా చెప్తుంది, అన్ని అర్థమయ్యే విధంగా. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఎవరైనా అడగాలంటే సమ్టైమ్స్ అవైలబుల్ ఉండట్లేదు. ఇక్కడికి వచ్చి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కరెక్ట్గా మనకు అర్థమయ్యే విధంగా క్లుప్తంగా వివరంగా చెప్తుంది. కియాస్కీస్ నుంచి కీను రోబోట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్, కియాస్కీలో మనము టైప్ చేయాలి. దీంట్లో టైప్ చేయడానికి అందరికీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అది తెలుగులోనా ఇంగ్లీష్లోనా అనేది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మాట్లాడితే అందరూ మాట్లాడగలరు కదా, ఆ మాటలు మాత్రమే ఇది తీసుకుంటే మనకి రిప్లై ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కియాస్కీ అండ్ రోబో.
నిమ్స్లో ప్రయోగాత్మకంగా అందుబాటులోకి తెచ్చిన రోబో ఏదైనా తప్పుడు సమాచారం చెబితే వెంటనే కరెక్ట్ చేస్తున్నారు కంపెనీ ప్రతినిధులు. రోజురోజుకు రోబోను ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు. ప్రయోగం విజయవంతమైతే రోబో సేవలు నిమ్స్లో పర్మనెంట్గా ఉంటాయన్నారు ఉన్నతాధికారులు. మంచి వైద్యం చేయించుకోవాలంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్లకు వెళ్లాల్సిందే. పేదలైతే ఆ ఖర్చు భరించలేక అప్పుల పాలు కావాల్సి వస్తుంది. అయితే హైదరాబాద్ నిమ్స్ కార్పొరేట్ ట్రీట్మెంట్ పేదలకు ఉచితంగా అందిస్తుంది. ఆరోగ్యశ్రీతో పాటు ఎల్ఓసి కింద 100 కోట్ల విలువైన వైద్యాన్ని పేదలకు అందిస్తుంది. 2 ఏళ్లుగా దాదాపు 300 కోట్ల విలువైన ట్రీట్మెంట్ను ఎల్ఓసి ద్వారా అందించింది నిమ్స్ ఆసుపత్రి. ప్రస్తుత రోజుల్లో వైద్యం చాలా కాస్ట్లీగా మారింది. పేద మధ్యతరగతి ఇళ్లల్లో అనారోగ్యం బారిన పడితే కుటుంబం మొత్తం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి వస్తోంది. చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు చెల్లించలేక నానా అవస్థలకు గురవుతుంటారు. చివరకు ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితులు కూడా తలెత్తుతాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందుల బారిన పడకుండా హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ పేదలకు పెద్ద దిక్కుగా మారింది. ఆరోగ్యశ్రీ, సీఎంఆర్ఎఫ్ సహకారంతో ఖరీదైన వైద్యాన్ని పేదలకు ఉచితంగా అందిస్తోంది. తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితి సరిపోదు. ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించని 2 లక్షలకు పైగా ఖర్చయ్యే కేసుల్లో ప్రభుత్వం లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ జారీ చేస్తుంది. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో రోగులు ఎల్ఓసి తెచ్చుకొని నిమ్స్లో వైద్య సేవలు పొందుతున్నారు. గత 2 ఏళ్లలో ఎల్ఓసీలతో 292.32 కోట్ల రూపాయల విలువైన ట్రీట్మెంట్ను 32,000 మంది తీసుకున్నారు. 2024-25లో 15,651 మంది రోగులకు 122.57 కోట్ల రూపాయల విలువైన ట్రీట్మెంట్ ఎల్ఓసీతో అందింది. అలాగే 2025-26లో 16,354 మంది రోగులు 169.75 కోట్ల రూపాయల ట్రీట్మెంట్ను తీసుకున్నారు. ఇక 2024-25లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఓపీ విభాగంలో 3,93,692 మంది, ఇన్పేషెంట్ విభాగంలో 29,218 మందికి 102.6 కోట్ల విలువైన ట్రీట్మెంట్ నిమ్స్లో అందింది. 2025-26లో ఓపీలో 4,46,484 మంది, ఐపీలో 33,202 మందికి 55.15 కోట్ల విలువైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. నిమ్స్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కార్డియోవాస్క్యులర్ థొరాసిక్ సర్జరీ, కార్డియాలజీ, క్లినికల్ ఇమ్యూనాలజీ అండ్ రుమటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, నెఫ్రాలజీ, న్యూరో సర్జరీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్ విభాగాల్లో ఎక్కువ మంది ఎల్ఓసి వినియోగించుకున్నారు. పేదలపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం సపోర్టు చేస్తుండటంతో ఉచిత వైద్యం అందించగలుగుతున్నామన్నారు నిమ్స్ డైరెక్టర్ బీరప్ప. సీఎం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి థ్యాంక్స్ టు అవర్ ఆనరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ అండ్ అవర్ ఆనరబుల్ సీఎం సార్. ఎందుకంటే ఇంతమంది పూర్ పేషెంట్స్కి ఇంత డబ్బు వెచ్చించి మన దగ్గర ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇంకా 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 ఎక్కువగానే ఏ రోజైనా కానీ ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ నుంచి కానీ ప్రతిసారి మేము అడిగినప్పుడల్లా ఇస్తూనే ఉంటారు. సో నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కి ఒక పెద్ద అమౌంట్ ఏదైనా వస్తుంది అనుకుంటే ఇది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా ఎంతోమంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి, పూర్ పేషెంట్స్కి, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ మన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళకందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లలేని, ఆర్థిక భారం భరించలేని స్థితిలో ఉన్న తమకు నిమ్స్ అండగా నిలుస్తోందని అంటున్నారు పేదలు. తమకు ఎల్ఓసితో ఉచిత వైద్యం అందిస్తున్న ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. మైక్రో ఫైనాన్స్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ప్రధాన నిందితుడు రమావత్ మధును అరెస్టు చేశారు పోలీసులు. సైబరాబాద్ ఈఓడబ్ల్యూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల పేరుతో భారీ మోసం కింద కేసు విచారణ చేస్తున్నారు. దాదాపు 12 కోట్ల మేర డిపాజిట్లు సేకరించాడు నిందితుడు. మొత్తం 130 మందిని మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. నిందితుడిపై గతంలోనూ పలు చోట్ల కేసులు నమోదయ్యాయి. అధిక లాభాలతో వచ్చే పెట్టుబడులు, రియల్ ఎస్టేట్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రజలకు పోలీసులు సూచించారు. సరైన ఆధారాలు లేకుంటే ఎవరిని నమ్మొద్దని అంటున్న ఈఓడబ్ల్యూ డీసీపీ ముత్యం రెడ్డితో ధనరాజ్ ఫేస్ టు ఫేస్. మైక్రో ఫైనాన్స్ వ్యవహారంలో కీలకమైనటువంటి నిందితులు అరెస్టుల పర్వం కొనసాగుతూ ఉంది. దాంతోపాటుగాను సైబరాబాద్ ఎకనామిక్స్ అఫెన్స్ వింగ్ డీసీపీ ముత్యం రెడ్డి కేసును ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ వ్యవహారంలో వెలుగు చూసినటువంటి ఈ స్కామ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ప్రధానంగా నిన్న రమావత్ మధును కూడా అరెస్ట్ చేశారు.
అయితే ఇందులో చూసినట్టయితే శుభక్షేత్రకు సంబంధించినటువంటి ఒక వెంచర్ పేరుతో చాలా వరకు ఎన్ని కోట్ల రూపాయల వరకు వాళ్ళు సేకరించడం జరిగింది, అదేవిధంగా బాధితులంతా ఏమంటున్నారు? మార్చ్ 26 నాడు సంతోష్ అని కొంతమంది వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర 5 లక్షల రూపాయలు కలెక్ట్ చేశారు ఈచ్ పర్సన్ దగ్గర. కొంతమంది దగ్గర ఎక్కువ కూడా చేశారు. టోటల్ 130 మెంబర్స్ దగ్గర 12 crores వరకు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు నేలకల్ మండల్లో 12 acres ల్యాండ్ ఉంది, దాన్ని డిటిసిపి లేఅవుట్ చేసేసి ఒకరికి 1 or 2 square yards రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ 5 lakhs 25,000 రూపీస్ 5 lakhsకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి ఇవ్వట్లేదు, ప్లాట్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తే కేసు కట్టినాం. ద ఎంక్వైరీలో ఆ 12 acres ల్యాండ్ కంపెనీ పేరు మీద కానీ ఈ పర్సన్స్ పేరు మీద కానీ ఎక్కడ లేదని తెలిసింది. సుమారుగా మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ ప్రకారం 12 కోట్ల వరకు వీళ్ళు చీట్ చేయబడ్డారు. ఆ అమౌంట్ అంతా ఎక్కడ పోయిందనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ మధుని అరెస్ట్ చేసాం, కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ కస్టడీ తీసుకొని ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేస్తాం. మదమ్మడి కూడా ఇంకొక 4 వ్యక్తులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఇందులో అంటే ఈ శుభక్షేత్రకు సంబంధించినటువంటి వెంచర్ పేరుతో డబ్బులన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత గోకులానంద ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లోకి డబ్బులన్నీ కూడా మళ్లించారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి? గోకులానంద అనేది కంపెనీ, ఇది శుభక్షేత్ర అనేది ఒక ప్రాజెక్టు. ఇది మా దగ్గర ఇంకా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు కానీ ఇవన్నీ కలెక్ట్ కాలేదు. అవి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ గోకులానందకు పోయిందా, పర్సనల్గా కొంతమంది ఇండివిజువల్గా పోయినాయి అనేది తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా అంటే మన తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతాలలో ఈ కేసులు నమోదయ్యాయి, మొత్తం బాధితులంతా కూడా చాలా వరకు అంటే ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఓ వైపున చూసినట్టయితే పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కావచ్చు, ఇంకా ఇతర సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలలో కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి. దీనిపైన బాధితులు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ కేసు వీళ్ళ ఆఫీస్ వచ్చి మియాపూర్లో ఉంది. ఇది సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ల్యాండ్. మియాపూర్లో ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి జ్యూడిక్షన్ వైజ్ మా దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారు. పంజాగుట్టకు మరి ఎందుకు పోయారో తెలియదు. అది తర్వాత నల్గొండలో అయిన కేసెస్ అన్నీ కూడా సిఐడికి వచ్చినాయి. సిఐడిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతుంది. ఆ సిఐడి కేసులో ఈ మధు కూడా వన్ ఆఫ్ ది అక్యూడ్. అక్కడ మంగ్లీ నుంచి వెళ్ళి ఏమైనా ఫిర్యాదు అందిందా, లేకుంటే మంగ్లీ ఇందులో చూసినట్టయితే నిందితులుగా పేర్కొంటూ మీకు ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు? మాకు ఇంతవరకు మంగ్లీ వాళ్ళ బ్రదరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఎలాంటి ఫిర్యాదు కానీ రాలేదు. ఇంతవరకు ఈ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళ పేర్లు ఏం రాలేదండి. ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేర్లతో కూడా చాలా వరకు రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించినటువంటి ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి. గతంలో చూసినట్టయితే కూడా పోంజీ అంటే ఒక స్కీమ్ తోటి కూడా పెద్ద ఎత్తున కోట్లాది రూపాయలను కూడా ఇలాగే ఎరవేసి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేర్లతో కూడా భారీగా ముంచినటువంటి ఘటనలు ఉన్నాయి. మీరు ముఖ్యంగా ఈఓడబ్ల్యూ నుంచి కూడా పబ్లిక్ ఎలాంటి అప్పీల్ చేస్తుంది? పబ్లిక్ ఒకసారి ఆ స్కీమ్లో కానీ లేకపోతే ప్రాపర్టీ కొనేటప్పుడు కానీ కంపెనీ ప్రొఫైల్ ఏంది, వాళ్ళ ఉన్న డైరెక్టర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళో తెలుసుకోవాలి. కంపెనీ పేరు మీద అయినా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకోవాలి. వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా 12 acres ల్యాండ్ కంపెనీ పేరు మీద లేదు, తర్వాత ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ పేరు కూడా లేదు. ఇది ఆశ్చర్యసాధ్యం కానీ ప్రాజెక్ట్ ఇది 5 లక్షల రూపాయలకు 1 or 2 square yards ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే నెల 25,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం కానీ ఆచరణ సాధ్యం కాదు. వాళ్ళని ముందే చీట్ చేయాలి, వాళ్ళని ముంచాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ స్కీమ్ పెట్టారు. దాని ప్రకారం వీళ్ళందరూ కూడా పబ్లిక్ మోసపోయారు. ఇవన్నీ చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ప్రాఫిట్సే ఉంటాయి. ఇది అత్యాశకు పోయిన కేసు ఇదండి. అలాగే మీ దగ్గర ఈఓడబ్ల్యూలో చూసినట్టయితే ఒక డాక్టర్ని కూడా ఇలాగే వెంచర్ పేరిట చూపిస్తాను కూడా ఒక 8 కోట్ల రూపాయల మేర కూడా ఆశ చూపి ఆయనను కూడా నిండా ముంచారు. దీనిపైన కూడా ఎలాంటి ఇన్పుట్? ఇలాంటివి ఇక్కడ హైదరాబాద్ వెస్ట్లో సైబరాబాద్ లిమిట్స్లో రియల్ ఎస్టేట్ ల్యాండ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని ఇలాంటి స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి. చాలామంది ఇందులో మోసపోయి డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. మీరు చెప్పినటువంటి ఆ డాక్టర్ కేసు కానీ ఇలాంటి చాలా కేసులు ఉన్నాయి. ఇంకా వాటిలో ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. కెమెరామెన్ మహేష్తో ధనరాజ్, V6 న్యూస్, సైబరాబాద్. పార్లమెంటు సాక్షిగా తెలంగాణను పాకిస్తాన్తో పోల్చిన బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్యపై ఫైర్ అయ్యారు స్టేట్ యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు. తెలంగాణ సమాజానికి తేజస్వి సూర్య బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు
యూత్ కాంగ్రెస్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ శివచరణ్ రెడ్డి. తెలంగాణ నుంచి 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలున్నా రాష్ట్రానికి ఎలాంటి లాభం లేదన్నారు. హైదరాబాద్లోని గాంధీ భవన్ ముందు తేజస్వి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఎంపీ తేజస్వికి ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి కానీ దేశం గురించి కానీ వీళ్ళకి ఎటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఈరోజు పార్లమెంట్లో ఈ ఎదవ మాట్లాడతాడు తేజస్వి సూర్య అనేటోడు. తెలంగాణ ఆంధ్ర ఏదైతే సపరేషన్ అయిందో అది పాకిస్తాన్తో పోలుస్తారు. వీళ్ళకి పొద్దున్న లేస్తే దేశం మొత్తం అన్యాయం జరుగుతుంటే దీనిపై రేవంత్ అన్న ఆవేదనగా ఇది ఒక GSDP ప్రకారం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక మంచి సలహా సూచన ఇస్తే దేశవ్యాప్తంగా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసింది అందరూ కూడా దాన్ని పాజిటివ్ అప్రోచ్తో తీసుకొని ఒక కరెక్ట్ సజెషన్లా భావిస్తుంటే వీళ్ళు వచ్చి దాన్ని ఆలోచించి దాన్ని అమలు చేయాల్సింది పోయి అడ్డగోలో మాట్లాడి దాన్ని సైడ్ ట్రాక్ చేసేసి అసలు తెలంగాణ ఫార్మేషన్నే వాళ్ళకు నచ్చదు. ఎప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు దీనికి ఆపోజిట్ తెలంగాణ ఉంటారు. तेलंगाना स्टेट इंचार्ज इंडियन यूथ कांग्रेस तेजस्वी सूर्या जैसे लोग देश में नफरत फैलाने का कोई भी हथकंडा अपनाने पे मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनाया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के डाइवर्जन को उन्होंने इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करके देश में नफरत फैलाई है. और मैं तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को बोल देना चाहती हूँ, खबरदार तेलंगाना पे अगर आपने आवाज़ उठाई और तेलंगाना के लोगों का अपमान किया तो हम यूथ कांग्रेस के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं. आपको जिस तरीके से जनता ने प्रतिनिधि बनाया है तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए बनाया है. जनता का अपमान करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा. तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को तुरंत बॉयकॉट करना चाहिए देश की जनता को. और हम यूथ कांग्रेस के लोग आज ये डिमांड करते हैं कि तेजस्वी सूर्या को तुरंत बॉयकॉट किया जाए. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో వాహనం బీభత్సం సృష్టించింది. అతి వేగంగా వచ్చిన ఒక డిజైర్ కార్ ఫుట్పాత్ పక్కన నిలిపి ఉంచిన మరో కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ఒక్కసారిగా ఫుట్పాత్ పైకి దూసుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 2 కార్లతో పాటు పక్కనే ఉన్న ఒక బైక్ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ప్రమాదం సమయంలో ఫుట్పాత్ పై ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. పరిగి పట్టణంలో కొద్ది రోజులుగా వాహనాలు అదుపు తప్పి ఫుట్పాత్లపైకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలు వరుసగా చోటు చేసుకోవడం స్థానికులను ప్రయాణికులను బెంబేలెత్తిస్తోంది. జనసంచారం ఎక్కువగా ఉండే అంబేద్కర్ చౌరస్తా లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగడంపై పట్టణవాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు నిఘా పెంచి నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఇవి హమారా హైదరాబాద్ అప్డేట్స్. స్టే ట్యూన్డ్ టు V6 న్యూస్.